सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। கன்னத்திலே ரோஜா பூவை மின்ன வச்சானா
மின்ன வச்சானா அருவிக்கரை ஓரத்திலே அருவிக்கரை ஓரத்திலே அமைதி கொஞ்சம் நேரத்திலே பருவ காற்று வீசுது பல கதைகள் பேசுது ஓ தன்னை போல முகம் அமைச்சானா வண்ண நிலா தன்னை போல முகம் அமைச்சானா வானவில்லை புருவமாக மாற்றி வச்சானா வானவில்லை புருவமாக மாற்றி வச்சானா அருவிக்கரை ஓரத்திலே அருவிக்கரை ஓரத்திலே அமைதி கொஞ்சம் நேரத்திலே பருவ காற்று வீசுது பல கதைகள் பேசுது ஓ இன்னும் கொஞ்சம் கிளிமொழியினாவில் உலவ விட்டானா கோவைக்கனி தன்னை உதட்டை குலவ விட்டானா இன்னும் கொஞ்சம் கிளிமொழியினாவில் உலவ விட்டானா மேகத்தையும் கூந்தலாக மேய விட்டானா மேகத்தையும் கூந்தலாக மேய விட்டானா அந்த தேகத்துக்கு பெண் என்னும் பேரையிட்டானா அந்த தேகத்துக்கு பெண் என்னும் பேரைத்தானா அருவிக்கரை ஓரத்திலே அருவிக்கரை ஓரத்திலே அமைதி கொஞ்சம் நேரத்திலே பருவ காற்று வீசுது பல கதைகள் பேசுது ஓ
கொஞ்சம் தா 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 நீரோட்டம் போல இங்கே வா 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 நினைக்கும் பொழுதே இனிக்கும் கனியே சிரிக்கும் சிலையே வா கேளு முன்னே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிக சொல்லுறேன் கேளு முன்னே அரசன் வீட்டு பொண்ணாக இருந்தாலும் அம்மா அகந்தை கொள்ள கூடாது என்னாலும் அரசன் வீட்டு பொண்ணாக இருந்தாலும் அம்மா அகந்தை கொள்ள கூடாது என்னாலும் கணவனையே துதிக்கணும் சாம கோழி கூவையிலே முழிக்கணும் குளிச்சு சாணம் தெளிச்சு கோலம் போட்டு சமையல் வேலை துவக்கணும் புருஷன் வீட்டில் வாழ போகும் பொண்ணே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிக சொல்லுறேன் கேளு முன்னே என்னன்னு சொல்லாதே இந்த அண்ணே சொல்லும் அமுத வார்த்தை தள்ளாதே நம்ம அப்பையும் பாட்டம் பேரை கெடுத்து கொள்ளாதே புருஷன் வீட்டில் வாழ போகும் பொண்ணே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிக சொல்லுறேன் கேளு முன்னே புருஷன் உயிரை மீட்டு தந்தவ பொண்ணுதான் போடும் பொழுதே அங்கே நிலந்து சொன்னவ பொண்ணுதான் அரசன் நடுங்க நீதி சொன்னவ பொண்ணுதான் அவங்க ஆஸ்தி கணக்கு சொன்னா கற்பு ஒண்ணுதான் ஆஸ்தி கணக்கு சொன்னா கற்பு ஒண்ணுதான் புருஷன் வீட்டில் வாழ போகும் பொண்ணே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிக சொல்லுறேன் கேளு முன்னே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிக சொல்லுறேன் கேளு முன்னே தாலி கட்ட போகையிலே தாய் தகப்ப இல்லைன்னு சஞ்சலப்படாதே அம்மா தங்கச்சி தாலி கட்ட போகையிலே தாய் தகப்ப இல்லைன்னு சஞ்சலப்படாதே அம்மா தங்கச்சி தாரவார்க்க நான் இருக்கேன் சீர் கொடுக்க நான் இருக்கேன் தாய போல நான் இருக்கேன் தங்கச்சி தாய போல நான் இருக்கேன் தங்கச்சி புருஷன் கூட நீ இருந்து பூவும் மணமும் போல் மகிழ்ந்து கூற சேலையும் தாலியும் மஞ்சளும் குங்கும பொட்டும் நகையும் நட்டும் குறைஞ்சிடாம நிறைஞ்சிக்கிட்டு மக்களை பத்தி மனைய பத்தி மக்க வயத்துல பேரனை பத்தி பேர வயத்துல பிள்ளைக பத்தி நோய் இல்லாம நொடி இல்லாம 100 வயசு வாழ போற தங்கச்சி நமக்கு சாமி துணை இருக்கு தங்கச்சி நமக்கு சாமி துணை இருக்கு சாமி துணை இருக்கு தங்கச்சி अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड
हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे காட்டுகின்றாய் ஆசை நெஞ்சில்
బాలక, ఎవరి తురగమును కట్టినది? నేనేనయ్యా. వేనా? యజ్ఞేశ్వరునిగా ఏమనుకున్నావు? వీరులుంటే పట్టవచ్చునని దాన్ని మహాన్ రాశారు. అందుచేత వీరులు సొమ్మనుకున్నాను. ముక్కు పచ్చలారని నీవు ఒక వీరుడవా? వేరే చెప్పాలా? శరాసనములు కనిపించుట లేదా? పాపం చెత్తోరుందామోరా. వీరత్వమునకు వయసుతో నిమిత్తమేమిటి? దశరథసుతుడైన రాముడు చిన్నతనంలోనే ఎన్ని వీరోచిత కార్యాలు చేయలేదు? బాలక, వీరాధి వీరుడైన ఆ శ్రీరామచంద్రుడే యాగకర్త. ఆ మహానుభావుడిదే యశ్వం. అయితే మరీ నుంచి అట్టి వీరాధి వీరునితో పోరినప్పుడే కదా మా వీరత్వం కూడా తెల్లమవుతుంది. సాలించు నీ ప్రేలాపన. బాలుడివని జాలి పడితే మితిమీరి వాగుతున్నావు. నీ బ్రతుక్కి రఘువంశాగ్రని రామచంద్రుడు రావాలా? ముందు అశాన్ని విడుస్తావా లేదా? మాటలతో విడవటం కల్లా, చేతులైతే విడిపించుకో. ఇక నేను ఉపేక్షించే లాభం లేదు. అటు పద. ఇక్కడైతే గుర్రానికి బాణాలు తోలుతాయి. ఈ బాలుడెట్టి వీరాధి వీరుడు సేనాని, ఇట్టి అవక్ర పరాక్రమశాలి బ్రాహ్మణ బాలుడే అంటావా? వేషమున మునికుమారుడైన ఛాత్రతేజం ఉట్టి పడుతోంది మహారాజా. విధి లేక ఈ ముద్దు కుర్రను కూల్చవలసి వచ్చింది. ఈ వీరకుమారుని శ్రీరామచంద్రునికి చూపవలసింది. సేనాని, యజ్ఞేశ్వరుని ఉద్దించు. హ్రీంకారాసన గర్భితానలసిఖా సౌఖ్లీం కళాం బిభ్రతి సౌవర్ణాంబరధారిణీ వరసుధా ధౌతాం త్రినేత్రోజ్వలాం వందే వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్ర సంచారిణీ. మా ఈ కన్నీరేమిటమ్మా? ఏం జరిగిందమ్మా? మాట్లాడమ్మా. అమ్మా, నీవిలా విచారించడానికి కారణం ఏమిటమ్మా? ఏం జరిగిందో చెప్పమ్మా. నాయన, ఎవరో మహారాజు మీ తమ్ముని యుద్ధంలో ఓడించి రథం మీద తీసుకువెళ్ళిపోతున్నాడట. ఇనుడత్తాద్రికి చేరకుండా రిపురాజేంద్రుణ్ణి నిరోధించి నే ఘనదోర్దండ పరాక్రమ క్రమమునన్ గరువాంధునింద్రుంచి నా అనుజన్మున్ విడిపించి తెచ్చదా త్వదీయాంఘ్రిద్వయం బాల నీవనుమానింపక సత్వరం అనుపుమమ్మ నన్ను దీవింపుమా. నాయనా, కడగినే మనోవాకాయ కర్మలందు పతిపదాభుజ భక్తి తత్పరత తప్ప అన్యమెరుగని ఇల్లాలేనౌదునేని మించి విజయంబు నీకు సిద్ధించుగాక. అమ్మా, ఇంకా నీవు నిర్విచారముగా దీక్ష వహించి దేవి పూజ ప్రారంభించు. ప్రసాదం స్వీకరించడానికి తమ్మునితో పాటు త్వరలోనే వస్తాను. ఓరి దురాత్మ, దక్కను బాలకుందని రథంబుననెత్తుకపోవజూతువా? ఎక్కడికెందు పోగలవు అహీన పరాక్రముడి కుశుండు? నీ టక్కరి సాగనిచ్చునే హుటాహుటి నీవిక పోవచ్చునే. చిక్కితి వింక చిత్రవథ చేసదరము రూపాల గాధమా. నీకు ప్రాణాలపై ఆశ ఉంటే తక్షణమే నా తమ్ముని అతడు పట్టిన అశ్వాన్ని నా వశం చేయి. బాలక, నీ సోదరుని పరాక్రమం మెచ్చి మా శ్రీరామచంద్రునకు చూపి సముచితంగా సత్కరించాలని తీసుకెళ్తున్నాను. అంతే.
నీ తమ్మునిచ్చుటకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ అశ్వాన్ని అడిగితే మాత్రం ప్రమాదం. నీకా నాకా అధిక ప్రసంగం మాని అశ్వాన్ని ఇస్తావా, యుద్ధం చేస్తావా? నీ తమ్ముని పాటు చూస్తే నీకు బుద్ధి రాలేదా? నీ మూర్ఖం చాలించి నీ తమ్ముని తీసుకో, అశ్వాన్ని మాత్రం కూడా ఇవ్వవా? అయితే కాచుకో. అన్నా వచ్చావా? ఆ దుర్మార్గుడు ఏడి? చచ్చాడు. యజ్ఞాశ్వము మనకే దక్కింది. రా, ముందు అమ్మకు ఒక్కసారి కనబడి వద్దాం. అన్నా, ఇది శ్రీరామచంద్రుని యజ్ఞాశ్వం. ఈ అశ్వం సంగతి అమ్మకి చెప్పొద్దే. అవును, శ్రీరామచంద్రుడు అంటే అమ్మకెంతో భక్తి. కనుక ఆ శ్రీరామచంద్రుడే రాని ఆయన్ని బంధించి అమ్మకి బహుకరిద్దాం. సరే. మూర్ఖ బాలకులారా, ఈ గుర్రమును కట్టిన వారెవరు? ఎవరైతేనేం గాని ముని బాలకులు మమ్మల్ని పట్టుకుని మూర్ఖ బాలకులు అంటే ధర్మమయ్యా. పాపం దృష్టి దోషం రా. చచ్చే ముందు కళ్ళు పచ్చబడతాడుగా. చాలించండి, మీకు మరణమాసన్నమైంది కనుకనే మాటలు శృతి మించుతున్నాయి. తక్షణం అశ్వాన్ని విడుస్తారా లేదా? ఏమయ్యో, అశ్వాన్ని విడవడానికి మేము నీ బంట్లం అనుకున్నావా? చేతనైతే నువ్వే విడిపించుకో. ఏమిటా కండకావరం? దండనాయక, ఈ దుర్మార్గుల్ని బంధించు. మీరా? అవును, మేమే. పెద్దవారు కదా అని నమస్కార బాణాలతో మర్యాద చేశాం. గుర్రం జోలికి పోయారా మీ మర్యాద దక్కదు. ఏమయ్యా, ఎగాదిగా తేరిపారు చూస్తున్నావు? చిల్లంగి పెడతావా? కాదు బాలకులారా, మీ ముద్దు ముఖములు ఇదివరకు ఎక్కడో చూచినట్లు స్ఫురిస్తున్నది. మీరెవరు? మేము వాల్మీకి మౌనేంద్రుని శిష్యులం. వాల్మీకి మౌనీంద్రుల శిష్యులు శ్రీరాముని యజ్ఞాశ్వాన్ని పట్టడమా? పట్టకపోతే చేతులు కట్టుకుని మొక్కమన్నావా? మేము వీరులమే, మా తల్లి వీరమాతే. బాగుంది. బ్రాహ్మణ బాలురు వీరులా? మేము బ్రాహ్మణ బాలురమని మీకెవరు చెప్పారు? అయితే క్షత్రియ కుమారులా? వేరే నోటితో చెప్పాలా? మీ సైన్యాల పాటు చూసిన తర్వాత కూడా తెలియలేదా? అయినా మీ వంటి వీరకుమారుని కన్న తల్లిదండ్రులు ఎవరు నాయనా? మా వంశక్రమం నీకెందుకయ్యా? వచ్చిన పని చూసుకో. వచ్చిన పని ఎప్పుడో మర్చిపోయాడురా, ఇంకేం చూస్తాడు? బాలకులారా, క్షణికమైన విజయానికి పొంగిపోకండి. మీ వంటి ముద్దు కుర్రలను నొప్పింప చేయి రాక ఇంతగా చెప్తున్నాను. ఇది రావణ కుంభకర్ణాది రాక్షసాంతకుడైన వీరాధి వీరుడా శ్రీరామచంద్రుని యజ్ఞాశ్వం. ఇప్పటికైనా ఆ ధర్మమూర్తిని శరణుదొచ్చి ఈ గుర్రాన్ని విడవండి, లేకపోతే నిష్కారణంగా చెడిపోతాడు. ఈ గుడ్డి బెదిరింపులకు గుర్రాన్ని విడుచుట కల్లా. చేతనైతే యుద్ధం చేసి విడిపించుకో. చాలా గొప్పగా కోసేస్తున్నారు. ఎవరయ్యా వీరాధి వీరుడు ధర్మమూర్తిని? రామాయణకర్త అయిన వాల్మీకి మహర్షి శిష్యులయ్యుండి శ్రీరామచంద్రుని ఎరుగరా నాయన? తండ్రి పంపున నేగి తాటక బరి మార్చి తపసి యాగముగాచె ధర్మమూర్తి. ఆడు దానిని జంపే అది ఏటి ధర్మంబు చెప్పుకొనుటకైన సిగ్గులేదే. శివధను ఖండన మవలీలగా వించే భుజబలశాలి ఆ పుణ్యమూర్తి. పుచ్చిన వెలుద్రూప భుజబలం బగునయ్య దంభంబులిక సాలు తగ్గవయ్యా. వరపరక్రముడైన వాలిని తెగటార్చి సూర్యనందను బ్రోచే శౌర్యధనుడు. చాటుమాటున డాగి శాఖాచరుని ధృంచే శౌర్య లక్షణమిదా చాలునయ్యా. దశకంఠుదును మాడి తమ్మునిగా పాడే కారుణ్యమూర్తి రాఘవ విభుండు. గర్భవతిని సతిని కానల బోద్రోలే కఠినాటుడతనికి కరుణగలదే. బాలురకు ధర్మ సూక్ష్మమే పగిది తెలియు. బాలురకు ధర్మ సూక్ష్మమే పగిది తెలియు. తప్పు తప్పు శ్రీరామ
రామునెదిరింపతగదు మీకు. ఎర్ర గురి వింద తన నలు పెరుగనట్లు చెప్పుతున్నావు మీరాము గొప్పలెల్లా. చాలు చాలింక ధర్మ పన్నాలు మాని సేవగలదేని యుద్ధంబు చేయవయ్యా. మూర్ఖులారా, తెలిసి తెలియని బాల్య చాపల్యంతో శ్రీరామచంద్రుని విమర్శిస్తున్నారేమోనని సహించాను. కానీ మీరు కంటకావరంతో పొగరెక్కి ప్రవర్తిస్తున్నారు. తక్షణం ఈ గుర్రాన్ని విడవకున్నచో ఈ లక్ష్మణుడు ఇంక మిమ్మల్ని మననీయడు. ఓహో, నీవేనా లక్ష్మణుడవు? సీతా మహాసాధ్విని అడవులు విడిచిన అవలక్ష్మణుడవు. నీ వంటి కిరాతకుని మేము మాత్రము మన్ననిస్తామా? దూత్తులారా, ఇంక మీపై జాలి వహించడం వ్యర్థం. కాచుకోండి. అమ్మా, యజ్ఞదీక్షితుడవైన నీవే యుద్ధ భూమికి పోవలనా? అవునమ్మా. రావణ కుంభకర్ణాది రాక్షస వీరులనే ఎదిర్చిన లక్ష్మణుడే పడ్డ తర్వాత అన్యులెవరు వెళ్ళి మాత్రం ఏం ప్రయోజనమమ్మా? కాలవైపరీత్యం వజ్రాలు పువ్వులచే ఛేదింపబడ్డట్టు పసిపాపలైన మునికుమారులు రఘువీరుల నోడించుట. పువ్వుల రూపంలో ఉన్న వజ్రాలు ఏమైనా రఘువంశ పరాక్రమం, రవివంశ తేజం నాతోనే అస్తమించకుండా కొనసాగి వర్తిల్లేటట్టు ఆశీర్వదించమ్మా. విజయోస్తు. బాలకులారా, ఆనాడు అయోధ్యలో రామగాథను గానం చేసింది మీరే కదూ? అవును, సీతారాముల గాథను గానం చేసినది మేమే. ముద్దు కుర్రలారా, నాటి నుంచి నేటి వరకు మీరే నా కళ్ళల్లో మెదులుతున్నారు. మిమ్మల్ని చూచినప్పటి నుంచి నాకెందుకో అవ్యాజమైన ప్రేమ కలుగుతుంది. నవ్వుతారే? మీ నోట ప్రేమ అనే మాట విని
కట్టుకున్న ఇల్లాలిని కారడవులకు పంపిన మీకు మా మీద ప్రేమ ఏమిటా అని. సరే కానీ మళ్ళీ మీరు అడవులకు దయచేశారే. మిమ్మల్ని చూడగానే వచ్చిన కార్యం మర్చిపోయాను. మా సవనాశ్వాన్ని ఇక్కడెవరో మునిబాలకులు బంధించారట. దాన్ని చూపగలరా? చూపించినా దాన్ని మీరు విడిపించుకుపోగలరా? విడిపించుకుపోక తప్పదు. ఆ మునిబాలురు అజేయులే. జయాపజయాలు ఎవరు నిర్ణయించగలరు? అయితే అదిగో ఆ చెట్టు చాటన ఉంది మీ అశ్వం. ఆ మునిబాలకులు ఎక్కడా? ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాం. మీరేనా? అవునయ్యా, మేమే. ఎందుకలా ఆశ్చర్యపోతారు? భక్తితో రామాయణం పఠించిన మీరే మా అశ్వాన్ని పట్టడం సముచితమా? రామాయణం పఠించడం మీకు మించిన సద్వర్తనం నేర్చుకుందుకే గాని మీకు దాసోహం అనడానికి కాదే. అయితే ఇదే సద్వర్తనం అనుకుంటారు. అవును, వీరులు సాటి వీరులు ఎదిరించడం తప్ప. మీ తల్లి వీరమాతని గుర్రం నొసట రాసుకున్నారు. మా తల్లి వీరాధి వీరమాతని మేము ద్రోపరచదలుచుకున్నాం. మీ వంటి వీరకుమారుల్ని కన్నా ఆ వీరమాత పవిత్రనామం. అది మీకెందుకయ్యా? మీరు యుద్ధానికి వచ్చారా, ఊరు పేర్లు అడటానికి వచ్చారా? అది వేరే అడగడం ఎందుకన్నా? మాటలతో పొద్దుపుచ్చేవాళ్ళు యుద్ధం చేసేదేమిటి? ముద్దు కురలారా, మీరు నన్నెంత తూలనాడినా మీతో యుద్ధం చేయటానికి ఎందుకో నా మనస్సు ఒప్పుకోవడం లేదు. ఎందుకా? చేతగాక. కుమారులారా, మర్యాదగా మాట్లాడవయ్యా. నువ్వేం మాకు తండ్రివా? కుమారులారా అని సంబోధిస్తున్నావు. తప్పేమిటి? ప్రజలకు ప్రభువు కన్నతండ్రి వంటి వాడే కదా. మేము అరణ్యాల్లో సంచరించే స్వేచ్ఛా జీవులమయ్యా. దుర్మార్గులైన మీ ప్రజలతో మమ్మల్ని కూడా లెక్క కట్టకండి. ఏమన్నారు? మా ప్రజలు దుర్మార్గులా? కాకపోతే జగన్మాత అయిన జానకీదేవిపై అపవాదు మోపిన వాళ్ళు సన్మార్గులా? మాటలతో నా మనస్సును చీల్చివేస్తున్నా. మీ మీద నాకెందుకో కోపం రావటం లేదు. ప్రాయానికి మించిన ఇన్ని ధర్మాలు మాట్లాడే మీరు నిజంగా మునికుమారులా, లేక నన్ను ఎదిరించి పోరాడ వచ్చిన బ్రహ్మరుద్రులా? ఏ భయమేస్తుందా? మే అమరులం కామయ్యా, మునికుమారులం. శ్రీ బాల వృద్ధుల తెగవేయబూనుట పాడి కాదని వెనుకాడుచుంటి తాటక చంపుచో ఏటికి ధర్మంబు తలపలేదో చెప్పగలవటయ్యా. ముక్కు పచ్చారని మునికుమారుల చంపగూడదటంచునే గొంకుచుంటి రిపులపైన వరైన కృప వహింతునటయ్య. కొంకు కాదది మీకు జంకుగాని. చిన్ని పాపలు కడసారి చెప్పుచుంటి తురగమును వీడి రణభూమి తొలగిపోండి. వారువమి కాదు మిము కూడా వదలమయ్యా. రణమో శరణమో చెప్పుమా రామచంద్ర. ఒరే మూర్ఖులారా, ఈ మహానుభావుని శాంత స్వభావం అసమర్థతగా భావిస్తున్నారా? నిష్కారణంగా ఎందుకు చెడిపోతారు? ఆయన పాదములపై పడి శరణు వేడండి. లోకైక వీరుడైన శ్రీరామచంద్రునితో మీకు యుద్ధమా? అట్టి లోకైక వీరునితో పోరినప్పుడే జయించినా ఓడినా కీర్తి గాని నీ వంటి కోతులతో యుద్ధం ఎందుకు? ఏయ్ డింభకులారా, ఏమన్నారు? మీ పుట్టిగంతులకు ఇది లంకాపురి కాదురా, వానరా. ఆ రాక్షస రాజ్యం సీతాదేవి కన్నీటికే కాలిపోయింది గాని నీ శక్తి వల్ల కాదురా కోతి. జయ జయ రామ్, జయ జయ రామ్. శ్రీరామ పరంధామా, జయ రామ పరంధామా. శ్రీరామ పరంధామా, జయ రామ పరంధామా. రఘురామ రామ రణరంగ భీమ జగదే
షట్పదాయ నమో నమః. జగన్మాత జానకీదేవి, నువ్వు బ్రతికే ఉన్నావా అమ్మా? జానకీదేవ శ్రీరామచంద్రుని ఇల్లాల వనదేవత కాదా? సాక్షాత్ సీతాదేవ. అయితే లవకుశులు శ్రీరామచంద్రుని కుమారులా? ఆ చిరంజీవులు సీతారాముల పుత్రులా? అందుకే వజ్రం వజ్రేన భిచ్చతే అన్నట్టు లక్ష్మణుని శత్రుఘ్నుని ఓడించి శ్రీరామచంద్రుని ఎదిర్చి పోరాడుతున్నారమ్మా. ఆంజనేయ, ఏమన్నావు? నా కుమారులు శ్రీరామచంద్రుని ఎదిరించి పోరాడుతున్నారు. అమ్మా, దేవీ పూజకు అంతరాయం కలగకూడదు. అన్యాలోచన మాని పూజ పూర్తి చేయండమ్మా. అమ్మా, చిరంజీవులు శ్రీరామచంద్రుని యజ్ఞాస్త్రాన్ని బంధించారు, లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులను ఓడించారు, శ్రీరామచంద్రుని ఇక్కడకు రప్పించారమ్మా. అమ్మా, ఉద్రేకం చెందకు. ఈ పూజ పరిసమాప్తమైతే సకల శుభదాయకం, అంతరాయమైతే అనర్థం. ఇంకేమిటి? తండ్రి కుమారుల యుద్ధం, దివ్యాస్త్ర భీషణాటం. అమ్మా, వ్రతదీక్ష తప్పకూడదు. అమ్మా, ఈ పూజ పూర్తయ్యేలోగా జగత్ప్రళయమే సంభవిస్తుందేమో. అమ్మా, తక్షణం దయచేసి యుద్ధాన్ని వారించమ్మా. జానకీదేవి, ఈ పూజ శాంతం కాకుండా కదిలారా అనర్థం. నాకే అనర్థం వచ్చినా సరే ఇంతకన్నా అనర్థం ఏమిటి? ఇటు కొడుకులు, అటు భర్త, ఎవరికి ఆపద వచ్చినా ఇంకా నా జన్మ ఎందుకు? అమ్మ కాచాయిని, నన్ను క్షమించు, నా అపరాధం మన్నించు తల్లి. ఆంజనేయ, పద నాయన, నా శ్రీరామచంద్రమూర్తిని చూపించు నాయన. రామ్మా, రా. అమ్మా, అమ్మా, విచక్షణ లేకుండా ఎంత పని చేశారు, ఎంత అన్యాయం చేశారు నా శ్రీరామచంద్రమూర్తిని. అమ్మా, నీ పాదసాక్షిగా మేమేం చేయలేదమ్మా. ఆ మహానుభావుని దివ్యాస్త్రాలను ఉపసంహరించాం. అంతేనమ్మా? అవును తల్లి, చిరంజీవుల అపచారం ఏమీ లేదు. నీ దర్శనం వల్ల కలిగిన ఆనందోద్రేకంతో రఘురాముడు నిశ్చేష్టుడయ్యాడు. దుఃఖించకమ్మా. అమ్మా, జానకీదేవి, మళ్ళీ ఎన్నాళ్లకు నీ దర్శన భాగ్యం కలిగింది తల్లి. మా జనని జానకీదేవా? అమ్మా, అవును కుమారులారా, ఈ మహానుభావుడు శ్రీరామచంద్రుడే మీ జనకుడు. తెలియక చేసిన అపరాధం మన్నించండి తండ్రి, మన్నించండి. పితృదేవులైన మీకే అపచారం చేసి మహాపాపం కట్టుకున్నాం. అపచారమేమీ లేదు కుమారులారా. తండ్రిని మించిన కొడుకులని రుజువు చేసుకున్నారు. అమ్మా భూజాత, నేటికి నీ తపస్సు ఫలించింది తల్లి. అంతేకాదు స్వామి, నా కర్తవ్యం కూడా నీటితో తీరిపోయింది. నీ కర్తవ్యం ఇంకా ఉంది తల్లి. నీవు అయోధ్య రావాలి, సింహాసనం అధిష్ఠించాలి, మమ్మందరినీ పాలించాలమ్మా. నాకట్టి ఆశలేమీ లేవు లక్ష్మణ. భూదేవి కడుపున పుట్టినందుకు, మీ రఘువంశం మెట్టినందుకు, ఇరు వంశాలకు కళంకం లేకుండా నా పవిత్రత నిరూపించుకుంటే అంతే చాలు. రామస్వామి పదాంబుజంబులెదనారాధింతునేనిన్ సదా రామాజ్ఞంజరియింతునేని తగ జాగ్రత్ స్వప్న సుఖ్యాదులన్ రాముందప్పని దానలోటయు యదార్థంబేని నా తల్లి ఓ భూమి ఈడ ద్రోవ చూపి నన్ను గొంపోవమ్మ నీలోనికి. అమ్మా, అమ్మా, అమ్మా. రామభద్ర, శాంతి శాంతి. జగన్నాథుడైన నీకు ఆవేశం తగదు. ఏతావంతో వై దేవా
நீ போகும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் போ போ போ. நீ போகும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் போ 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 போ. நீ வாழும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் வா வா வா. நீ வாழும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் வா 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 வா. பச்சை கிளியாய் மாறலாம், பறந்து வானில் ஓடலாம். நான் இச்சை கிளியாய் மாறுவேன், என்றும் உன்னை நாடுவேன். நீ பச்சை கிளியாய் மாறலாம், பறந்து வானில் ஓடலாம். நான் இச்சை கிளியாய் மாறுவேன், என்றும் உன்னை நாடுவேன். போ போ போ. உரிமை உள்ளது உன்னிடம், இனி நான் போவது எவ்விடம், எது சொன்னாலும் சம்மதம். உள்ளம் உள்ளது என்னிடம், உரிமை உள்ளது உன்னிடம், இனி நான் போவது எவ்விடம், எது சொன்னாலும் சம்மதம். வா வா வா. போ போ போ. நீ போகும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் போ போ போ. நீ வாழும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் வா 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 வா. காலம் உன்னிடம் ஆடலாம், கவிஞர் உன்னை பாடலாம், மாதர் உன்னை போற்றலாம், மனதில் என்னையே காணலாம். காலம் உன்னிடம் ஆடலாம், கவிஞர் உன்னை பாடலாம், மாதர் உன்னை போற்றலாம், மனதில் என்னையே காணலாம். போ போ போ. பொங்கும் மஞ்சள் குங்குமம் பூவும்
இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் போ போ போ. நீ வாழும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன் வா வா வா. ஆஹா ஓஹோ மனங்களின் சரணாலயம் அது திரு
திருப்பதி தேவாலயம். கீதையை உரைத்த கண்ணனும் நீயே, நீதியை காத்த ராமனும் நீயே. நான் மறை போற்றும் வான்மழை நீயே, நாராயணாவெனும் மந்திரம் நீயே. ஆறாமுதே அருள் வடிவே, புவினாளும் காக்கும் குணநிதியே. பூவினம் மலரும் குயிலினம் கூவும் ஆனந்த அருணோதயம். மானுட நதிகள் சங்கமமாகும் வேங்கடம் மேவும் அருட்கடல் நீயே. சூடிய மாலை சூடிடும் மார்பில் போதையை வைத்த மாலவன் நீயே. சூடாமணியே சுடரொளியே, உன் பாதம் தேடும் என்னுயிரே. பூவினம் மலரும் குயிலினம் கூவும் ஆனந்த அருணோதயம். தேவர்கள் போற்றும் தெய்வமும் நீயே, தென்மலை வாழும் எம் பெருமானே. ஆழியில் துயிலும் ஸ்ரீரங்கன் உன்னையே, நம்பிடுவோர்க்கு நலம் தருவாயே. மூவா முதலே பரம்பொருளே, என் ஜீவன் தேடும் உன் நிழலே. பூவினம் மலரும் குயிலினம் கூவும் ஆனந்த அருணோதயம். பூவினம் மலரும் குயிலினம் கூவும் ஆனந்த அருணோதயம். அந்த ஸ்ரீ வெங்கடேசன் வாவென்று அழைக்கும் மனங்களின் சரணா